ডিয়ার আইএলটিএস সিকার্স আসসালামু আলাইকুম। আমি আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 2 থেকে একটা কিউ কার্ড নিয়ে 2 মিনিট বক্তব্য দিব। আর এই 2 মিনিট বক্তব্য দেওয়ার পর আমি চেষ্টা করব যে আমার স্পিকিং এ সম্ভাব্য কোন কোন ল্যাকিংস আছে আর কোন কোন দিক ভালো আছে, প্লাস কত স্কোর আসতে পারে সেটা একটা সম্ভাব্য ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো স্বভাবত আমি যখন ভিডিও আকারে একটা স্পিচ দিচ্ছি, আমি চেষ্টা করব যে আমার পছন্দ মতো একটা টপিক সিলেক্ট করার, স্বাভাবিক। তো আমরা যতই পছন্দ মতো টপিক সিলেক্ট করি না কেন, যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা ইংরেজি না, আমরা একটা টপিক মুখস্থ করেও যদি কথা বলি বা প্রিপারেশন নিয়েও যদি কথা বলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু মিস্টেক করার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। এটা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আচ্ছা, তো আমি অ্যানালাইসিস করার পর একটা স্কোর দিব। আপনারা চাইলে আমার 2 মিনিট বক্তব্য যখন শেষ হবে, আমার এখানে কিন্তু টাইমার আছে, 2 মিনিট বক্তব্য দেওয়ার পর আপনি চাইলে ভিডিও পজ করে আপনি নিজে মার্কিং করতে পারেন। মানে আপনার কি মনে হয় যে এই পারফরমেন্সে একজন ব্যক্তিকে কত দেওয়া যেতে পারে, আপনি আপনার মতো করে একটা মার্কিং করতে পারেন। পরবর্তীতে আপনি চাইলে আমার মার্কিং এর সাথে একটু ম্যাচ করে নিতে পারেন। ওকে, আমি খুব কঠিন টপিক নিচ্ছি না, সহজ একটা টপিক নিচ্ছি। ডেসক্রাইব এ মেমোরেবল জার্নি টু এন ইন্টারেস্টিং প্লেস। ওকে, আমি আবার বলছি, describe a memorable journey to an interesting place. Okay, so let's begin. Thank you, sir. I would like to narrate about one of the most memorable journeys that I had, and which was to an interesting place. As a travel freak person, whenever I get leisure time, I like to travel to different places, like the places of natural beauty or river views. And I vividly remember in 2010, I, along with some of my friends of my college time, I decided to go to Cox's Bazar, which is having the longest sea beach in the world. And the journey was made through train, although we had chance to make air journey or journey by bus, but we preferred it just because of the safety issues, and there are so many conveniences we get normally by train. And we started the journey earlier, and the weather was up to the mark, and we enjoyed the whole journey, especially if I talk about the picturesque, eye-catching beauties of the roadside as well as the mountain view. So many things I can explain. Although we were supposed to reach the place within 8 hours, but the train took more than 10 hours to end the journey. It's just because of the weather condition became worse with the passage of time, as well as the long train crossing. Okay, so let's talk about the place that we went there. To be honest, I couldn't enjoy much that I expected it, just because I felt ill, as it was my first journey. But one thing I particularly would like to mention, that there is the seafood. Seafoods are not my cup of tea, but I had to enjoy it just because my friends forced me to eat. And when I started to eat, I felt that actually it's so much mouth watering, and I felt that if I could take some of the foods back to my home for my family members, it would be better. And we did a lot of new things that we didn't do earlier. For example, if I talk about played volleyball on the beach, although I'm not a good volleyball player, and just swam on the salty water of the sea. And I had a chance to meet the people of cultural diversity, and when I came back to my home, I took some of the local products of that place, and my family members were just like over the moon when they found something new that are not available in my locality. Thank you. আচ্ছা, স্পিকিং তো হলো, এখন আমি একটু ফিডব্যাক দিই, নিজে ফিডব্যাক দিই। প্রথমত কথা ছিল 2 মিনিট বক্তব্য দেওয়ার, আমি বক্তব্য দিয়েছি 2 মিনিট 40 সেকেন্ড। যদিও ফাইনাল পরীক্ষা কিন্তু এই সুযোগটা থাকে না, আমি এখানে করেছি এই কারণে, যেটা আমি যেহেতু টিউটোরিয়াল আকারে এটা প্রকাশ করছি, সো একটু বেশি কথা বলাটাই মনে করলাম যে একটু উত্তম। কারণ অনেক স্টুডেন্ট আছে যে বেশি বলতে পারে না। আমার তো মনে হচ্ছিল যে আমার এই 5 মিনিট বক্তব্য দেওয়া যাবে, আরও কিন্তু অনেক কিছু বাকি ছিল। জার্নির অনেক কাহিনী বাদ দিয়েছি, প্লেসের অনেক কাহিনী বাদ দিয়েছি। আচ্ছা, এখন আসেন মার্কস কত হবে এটা পরে দিয়ে করছি। এখন আমি একটু বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরি এই যে স্পিকিং এর। প্রথমত হচ্ছে কি, টপিকটা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে একটা মেমোরেবল জার্নি টু এন ইন্টারেস্টিং প্লেস নিয়ে কথা বলার জন্য। তো এখানে বোঝা গেল যে জার্নি নিয়ে কথা বলতে হবে, আমাকে প্লেস নিয়ে কথা বলা উচিত, কারণ যেহেতু দুইটাই অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে।
তো আমি জার্নির বর্ণনা দিয়েছি, কখন গিয়েছি, আমার সাথে কে ছিল, এরকম কিছু বর্ণনা দিয়েছি আমি। আর প্রথমে চলুন আমি ভোকাবুলারি সেকশন থেকে কিছু কথা বলি। শুরু করেছি আই উড লাইক টু ন্যারেট মানে বর্ণনা করা। তারপর হচ্ছে আমি ট্রাভেল ফ্রিক বলেছি। তারপর হচ্ছে কি রিভার ভিউ, ভিভিডলি, অ্যালং উইথ, তারপর হচ্ছে কি প্রিফার, সেফটি ইস্যু, মাউন্টেন ভিউ, কনভিনিয়েন্স, আপ টু দ্য মার্ক, এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ। তারপর হচ্ছে কি আই ক্যাচিং, পিকচারেস্ক, তারপর হচ্ছে গিয়ে সি ফুড, কাপ অফ মাই টি, মাউথ ওয়াটারিং, তারপর হচ্ছে গিয়ে সল্টি ওয়াটার, কালচারাল ডাইভার্সিটি, ওভার দ্য মুন, এরকম কিছু ফ্রেজ, ইডিয়মস প্লাস হচ্ছে কি আপনার অ্যাডভান্স লেভেলের ভোকাবুলারি ইউজ করার চেষ্টা করেছি। সো ভোকাবুলারি সেকশনে মোটামুটি ভালো হয়েছে। যদিও একটা কথা বলবো আমি এখানে, মাউথ ওয়াটারিং যখন আমি বলেছি তখন আমার কাছে মনে হলো যে পরবর্তীতে আমরা তো আসলে এখন মার্ক দিচ্ছি, আমার স্পিকিংটা আমি নিজে দেখেছি, তারপরে এখন আমি মার্কস দিচ্ছি। তো মাউথ ওয়াটারিংটা আমার মনে হলো যে এখানে আসলে জোর করে বসিয়ে দিয়েছি। মাউথ ওয়াটারিং আসলে খাওয়ার পর বলে না, মানুষ আগে বলে যে খাবারগুলো মাউথ ওয়াটারিং মনে হচ্ছে, খাওয়ার পরে আসলে ডেলিশিয়াস বলাটা উত্তম। আচ্ছা, যাই হোক, এরকম। তো ভোকাবুলারি সেকশনে ভালো হয়েছে, আমি নিজেই স্যাটিসফাইড। এখন আসেন প্রনাউন্সিয়েশনে মেজর খুব একটা মিস্টেক নাই, তবে অ্যাকসেন্টগত সমস্যার কারণে, যেমন আছে না যে একটু ওয়ার্ডগুলোকে লম্বা করা, খাটো করা, আসলে ওইগুলোতে আমি খুব একটা পারদর্শী নই, এটা আমি স্বীকার করি। কারণ আমি এই অ্যাকসেন্টেই কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি, মানে যখন দিয়েছিলাম তখনকার কথা বলছি। সো আমি এটা চেঞ্জ করতে পারবো না। আমি ন্যাচারালিজমে পছন্দ করি, আমি জোর করে ব্রিটিশ হ্যালো গাইজ টুডে আই এম গোইং টু টক অ্যাবাউট, এসব আমি পছন্দ করি না। আমি আমার স্টুডেন্টদেরকেও সাজেস্ট করি না, আপনাদেরকেও সাজেস্ট করছি না। আপনার মুখে যতটুকু নর্মাল কথা বলতে পারেন, আপনি জোর করে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট নিয়ে কথা বলতে চাবেন না। তো প্রনাউন্সিয়েশনে ব্রিটিশ বা আমেরিকান বা নেটিভদের ভাব নেই আমার, এটা সত্য, কিন্তু মেজর কোনো মিস্টেক আমি যেহেতু আমার নলেজে যতটুকু আমি জানি সেই নলেজ থেকে আমি ধরতে পারছি না। যদি আপনারা ধরেন অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, অ্যাজ এ পার্টনার হিসেবে আমাকে বলতে পারেন যে স্যার এই প্রনাউন্সিয়েশনটা মিস্টেক হয়েছে। সো ভোকাবুলারি প্রনাউন্সিয়েশনটা গেল এই দুইটা। এখন আসেন গ্রামারে মিস্টেক খুবই কম ছিল, একবারে আমি 2 বার শুনেছি, মিস্টেক দেখার মতো খুব একটা মিস্টেক এখানে নাই। সো গ্রামারে কিন্তু দুইটা অংশে মার্কস দেওয়া হয়, একটা হচ্ছে মিস্টেক বা মানে কারেক্ট কতটুকু আপনার গ্রামার, আর একটা হচ্ছে রেঞ্জ কি পরিমাণে ইউজ করেছেন। এখন দুঃখের বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করেছি বেশ কয়েক জায়গায়, কিন্তু আমার নিজের যে লেকিংসটা হচ্ছে কি আমি প্যাসিভ দেখার মতো প্যাসিভ তেমন একটা ব্যবহার করিনি, আর কন্ডিশনাল ব্যবহার করিনি, যেটা আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে সাজেস্ট করি। যদিও যদি 12 মিনিটের বক্তব্য হতো, 12 মিনিটের স্পিকিং হলে আমি যে কোনোভাবে প্যাসিভ কন্ডিশনাল এগুলো আমি জোর করে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। একবার ব্যবহার করলে কিন্তু হয়, খুব বেশি যে একটু পরপর যে প্যাসিভ ব্যবহার করতে হবে, একটু পরপর যে কন্ডিশনাল ব্যবহার করতে হবে, বিষয়টা এরকম না। তো প্যাসিভ কন্ডিশনাল লেকিংস ছিল, সেজন্য আমি বলবো যে গ্রামার কমপ্লেক্স ছিল, কিন্তু এদিকে কিন্তু আবার এক্সামিনার আমাকে মার্কস দিবে যে গ্রামার কারেক্ট ছিল। কিছু আমি দিয়েছি, এই যেমন ধরুন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করেছি, সাপোজ টু ব্যবহার করেছি, তারপরে আরও কিছু জিনিস ছিল, সবগুলো তো আর বলার দরকার নেই। তো একটা 2 মিনিটের বক্তব্য বা একটা কিউ কার্ডে এতটুকু ইনাফ, কিন্তু রেঞ্জ একটু কম ছিল। এখন আমি যেহেতু মার্কস দিব এই শুধুমাত্র 2 মিনিটের বক্তব্যের উপর, অর্থাৎ এই কিউ কার্ডের উপর বক্তব্য দিব, পার্ট 1 আমি কি করলাম, পার্ট 3 তে কি করলাম, এটা তো আমার দেখার সুযোগ নেই, কারণ আমি এগুলোতে কথা বলিনি। এই ইয়েতে আমি বলবো যে এখানে এই কন্ডিশনাল আর কি নাই, প্যাসিভ নাই, এখানে একটু ইয়ে আছে। নাও লেটস টক অ্যাবাউট ফ্লুয়েন্সি। মাঝে মধ্যে একটু বক্তব্য গ্যাপ ছিল, হালকা সেলফ কারেকশনে একটা জায়গা বা 2টা জায়গায় করেছি, মানে হালকা পাতলা কারেকশন করার চেষ্টা করেছি। ওকে, আচ্ছা, কানেকশন ছিল বক্তব্যের মধ্যে। তবে যে লেকিংসটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে সময় আমি বেশি নিয়েছি, ঠিক আছে, কিন্তু পুরো বক্তব্যটা পুরোপুরি ফুটে ওঠে নাই, আসলে তোলা সম্ভব না, যেহেতু এটা এই বক্তব্যটা কিন্তু 5 মিনিটের বক্তব্য দেওয়া যেতে পারতো, কারণ প্লেস প্লাস আপনার কি হয়েছে এখানে জার্নি নিয়ে বর্ণনা দিব না প্লেস নিয়ে দিব, যেহেতু আমাকে টপিক দিয়ে দিয়েছে বড়। আমাকে যদি বলতো যে ডেসক্রাইব ইন্টারেস্টিং জার্নি, জাস্ট জার্নি, তাহলে প্লেস নিয়ে কথা বলতাম না। আর যদি বলতো ইন্টারেস্টিং প্লেস, তাহলে জার্নি নিয়ে কথা বলতাম না। দুটো মিক্স আপ করে যেহেতু আমি নিয়েছি, সেক্ষেত্রে আমার এখানে তথ্যগত কিছু ল্যাকিং ছিল। তো আমি যদি নিজেই এক্সামিনার হই, তাহলে আমি বলবো যে না, তথ্যগত কিছু ঘাটতি ছিল, আর একটু তথ্য দেওয়া যেতে পারতো। সো বক্তব্যের যেহেতু তথ্য বেশি ছিল, এক তথ্য থেকে কানেকশন দিয়ে আর মানে কমপ্লিট না করে এক তথ্যতে চলে গেছি। সো এখানে কিছু কানেকশনে কিছু ল্যাকিং ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে, আর কি ব্যক্তিগতভাবে বলছি।
আর কিন্তু এই কথাগুলো যা বলেছি ন্যাচারাল, এখানে আর্টিফিশিয়াল যে মুখস্থ করে বলেছি বিষয়টা এরকম না, আমি নিজের মার্কিং নিজে করছি। আর আই কন্ট্যাক্ট তো আসলে এখানে প্রশ্নই আটে না, আই কন্ট্যাক্টের উপর এমনিতেই মার্কস নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি আই কন্ট্যাক্ট কার সাথে করবো, আমার তো এখানে কোনো টিচার নাই বা আমি কারোর সামনে তো স্পিকিং করছি না। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে গিয়ে পারফরমেন্স। এখন গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ দিয়ে বলেছি, এটা যদি একটু ভালো হতো ফাইন ছিল। আর বক্তব্য যদি এই যে তথ্যগত যে কিছু ঘাটতি ছিল, এই ঘাটতিটা ফিল আপ করলে মার্কস আর একটু বেশি দেওয়া যেতে পারতো। তো এই পারফরমেন্সে আমি নিজেকেই নিজে 7.5 দিব, যেহেতু আমার আসলে 7.5 এর দক্ষতা আছে বা 7.5 আগে পেয়েছি, এই জন্য বলছি আর কি। আর আমি মনে করি না যে আমি খুব সহজেই যে 8 পেতে পারি। মাঝে মধ্যে একজন ব্যক্তি স্পিকিং দিলে একবার 7.5 পেতে পারে, একবার 8 পাইতে পারে, স্বাভাবিক। কিন্তু 9 তো পাবো না, কারণ 9 এর ওই ইয়েতে আমার নাই, সত্য বলতে। সো আমি দিলাম আমাকে 7.5। এখন আপনারা আপনাদের ইচ্ছা কি পরিমাণ দিতে পারেন। এখন যাওয়ার আগে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলি, আপনাদের আগের একটা ভিডিওতে বলেছি, প্লিজ যখন আপনি কাউকে মার্কস দিবেন, আপনাকে আপনার স্যার মক টেস্টে কীভাবে মার্কস দেয় সেটার উপর জাজমেন্ট করবেন না। একটু উদাহরণ, লাস্ট যে ভিডিও যে অনেকে কমেন্ট করেছেন, ডক্টর সানজিদাকে আমি 6 দিয়েছি, অনেকে বলছেন স্যার 6 আপনি 6 বেশি দিয়ে দিয়েছেন, অনেকে বলছেন 5, অনেকে 5.5। দেখুন, আপনি মার্কিংস ভালো করে জানেন না যে মার্কিংটা করতে হয় কীভাবে। উনি কিন্তু 6.5 পেয়েছে। আমি কিন্তু ওই পোস্টে যারা দেখেছেন, ওই পোস্টে দেখেন, আপডেটে আমি ইউটিউবে, ফেসবুকে দেই নাই, ফেসবুকে পরে দেবো, ইউটিউবে দেখেন। ইউটিউবের যে আমি ভিডিও টেস্টটা দিয়েছিলাম, ওইখানে অনেকেই কমেন্ট করেছেন স্যার 5 পাবে, 5.5 পাবে। তো আমি বলেছিলাম যদি 6 এর নিচে পান তাহলে আমি এই আইএলটিএস আর পড়াবো না। মার্কিংয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন তথ্য ঠিক আছে কিনা। এই যে আমি একটু স্পিকিং করলাম, আপনি গ্রামার, প্রনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি ফেলে রাখেন, আগে দেখেন আমার বক্তব্যটা রিলেভেন্ট কিনা এবং বক্তব্যটা মানে তথ্যগত আছে কিনা, ফ্লো আছে কিনা, তথ্য আছে কিনা। শুধুমাত্র কয়েকটা ভালো উচ্চারণ করলাম, কয়েকটা ওয়ার্ড ইউজ করলাম, কিন্তু তথ্য নাই। দেখা গেল যে 3-4 লাইন বলে ওইটাকে খালি পেঁচাচ্ছি, মার্কস পাবেন না। আমাদের মক টেস্টে এমনও স্টুডেন্ট আছে, আমি কি বলবো, আমার অনেক স্টুডেন্টকে 4ও দিচ্ছে অনেকে মক টেস্টে, কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় 6, 6.5 পাচ্ছে অনেকে। এটা মানে এটা অহংকার করে বলছেন, এটা বাস্তবতা, আপনাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলছি। সুতরাং কাউকে মার্কস দেওয়ার আগে আপনি একটু মানে বেশি নেগেটিভ হবেন না, আগে দেখেন তার তথ্য ঠিক আছে কিনা। তথ্য যদি রিলেভেন্ট হয় তাহলে ভালো মার্কস পাবে। ওকে, সো এই ভিডিওটা আসলে করেছি জাস্ট আপনাদেরকে একটু সচেতন করার জন্য যে স্পিকিং এ আমি চাইলেই কিন্তু খুব ধরুন আমাকে যদি অভিনয় করে যদি স্পিকিং করি, আমি আমার নর্মাল থেকে সরে আসতে পারবো না। এই স্পিকিংটা আমি চাইলে আরও নর্মাল করতে পারতাম, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার অভিনয় করতে হতো, কারণ ন্যাচারালিজম থেকে সরে আসতে হতো। সো এটা আপনাদেরকে জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য যে একজন যদি তথ্য যদি তার রিলেভেন্ট থাকে এবং সুন্দর করে যদি যুক্তি উপস্থাপন করে, তথ্য উপস্থাপন করে, এখানে গ্রামারটা আসলে গ্রামার আপনাকে হায়ার ব্যান্ড পাইতে সাহায্য করবে, কিন্তু 6.5 পাইতে হলে গ্রামার প্রচুর জানতে হবে, বিষয়টা এরকম না। আমার অনেক আপনাদের পরিচিত অনেকে দেখবেন যে গ্রামার মিস্টেক করছে, ভোকাবুলারি খুব ভালো না, তারপরে কিন্তু 6.5 পাচ্ছে, কারণ তার তথ্য এর ফ্লো আছে, সে তথ্য দিয়ে কোনোদিন অভাবে পড়ে নাই। আর সেটা কিন্তু আপনার রাইটিংয়েও কাজে লাগবে। তো যাবার আগে অল্প সময় একটা বিজ্ঞাপন করে যাই। আমরা বিগত লাস্ট কয়েকদিনে আইএলটিএস স্পিকিং কিউ কার্ডের উপর একটানা ক্লাস করিয়েছিলাম। তো সর্বমোট দেখলাম যে 25টা ক্লাস করানোর পর আইএলটিএস স্পিকিংয়ের যত কিউ কার্ড আছে সব কভার হয়ে যায়, যদিও আমার 2-3টা ক্লাস বাকি আছে। সো এই 2-3টা ক্লাস হওয়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 25টা ক্লাসের একটা স্পিকিং কিউ কার্ডের ফোল্ডার তৈরি করব, মানে একটা রেকর্ডেড কোর্স তৈরি করব আর কি। সেটা আপনারা চাইলে অল্প টাকায় কালেক্ট করতে পারবেন। অনেকে আছেন আপনাদের মধ্যে যে কিউ কার্ড একটু ঝামেলা হয়, কিউ কার্ড কভার দিতে পারেন না, বা কিউ কার্ড কতটা পড়বেন, কিউ কার্ড বা কিভাবে পড়বেন, এগুলো নিয়ে অনেকের ঝামেলা আছে বা একটু অসুবিধা হয়। তাদের জন্য আমরা এই 25টা রেকর্ডেড ক্লাসের একটা ফুল কিউ কার্ড কোর্স, রেকর্ডেড কিন্তু, কারণ লাইভ বারবার করাবো না, একবার লাইভ করেছি আবার করানোর দরকার পড়বে না। এটা অ্যাভেলেবল হবে 1 সপ্তাহ পর থেকে। আজকে হচ্ছে 15 নভেম্বর, আমরা চেষ্টা করবো আগামী 1 সপ্তাহের ভিতরে এটা কমপ্লিট করে তারপর থেকে আপনারা এটা কিনতে পারবেন। সো আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।